आम भारत रे सर्वाधिक लोक माने विशेष करी युवक एवं युवती माने भविष्यत को लेकिन बहुत भय करती। जीवन रे एका हेबार भय, आउ केतेक तो बिजनेस आरंभ करिया पाए भय करती, आउ केतेक तो भाबुथिबे निजर वैवाहिक जीवन पाए एवं भविष्यत पाए। आपनकर जीवन रे आपण कोन पाए बहुत भय रे अछंती मु सेटा तो जानि नाही, किंतु मु एते की कहि पारबी जदि आज आपण एही वाक्य शेष पर्यंत सुनिबे तेबे आ जीवन रे केबे भी आउ कोनोसी विषय को नहीं कि भय करिबे नाही। जदि इस्राएल रो परमेश्वर मो सह अछंती तेबे गोलियात कोन, गोलियातंकु परि हजारे गोलियातंकु लढिबाकु जिबी। निश्चय एहा से दिन दाऊदंको मनर एक स्वर थिला जो दिन से गोलियातंकु परास्त करिथिले। 40 दिन धरी गोलियात निरंतर इस्राएल लोकमानकु लज्जा एवं अपमान करुथिला, युद्ध पई निमंत्रण करुथिला, किंतु इस्राएल रो सैन्य माने केही गोलियातंको सामने रे ठिया हेई पारु नथिले। कहीं गोलियात 10 फुट लंबा थिला एवं बहुत बड़ प्रसिद्ध योद्धा थिला। युद्धर ट्रेनिंग नहीं बालिस्टियो मानक पई युद्ध करिबा तांकर पेशा थिला। आ अन्य आडे दाऊद एक युवक थिला, से युद्ध लड़िया पई केबे भी ट्रेनिंग नहीं नथिला, से परिपक्व युवक मध्य नथिला, से तो मेंढा मानक परिचालक ओ रक्षक थिला। पहाड़ पर्वत रे बुली मेंढा चोरे गीत गाए ईश्वर को उपस्थिति रे सर्वदा समय बिताउथिला। जेतेबेले सुनिला 40 दिन हेलानी गोलियात इस्राएल लोक मान को अपमान करुछि, गोलियात इस्राएल रो परमेश्वर को अपमान करुछि, से जाउछि नदी रे 5टी पत्थर उठेबा पाई। आउ से निश्चय मन रे निष्पत्ति करुछि जे मु जिबी आउ गोलियातंकर सामने रे ठिया हेबी। आउ एही प्रकारे दाऊद से नदी रो 5टी पत्थर नै से दिन दाऊद गोलियातंकु कहूथिला, जहा प्रथम सामुएल 17 अध्याय 45 रु 47 पद रे हमें देखि परिबा। दाऊदंको मुखरु बाहरिथिबा प्रकृत शब्द से कहिथिला गोलियातंकु जे तुम्भे खड्ग घेनी बर्छा घेनी ओ शल्य घेनी मो कतिकि आसीअछ, मात्र तुम्भे जहांकु तुच्छ करिअछ सेही इस्राएल सैन्य श्रेणी रो परमेश्वर सैन्याधिपति सदाप्रभुको नाम रे तुम्भ निकटकु मु आसीअछि। आज दिन सदाप्रभु तुमको मो हस्तरे समर्पी देबे, एणु मु तुमको आघात करी तुम ठारू तुम्भ मस्तक अलगा करिबी। पुणी मु आज पालिस्टिय मानको सैन्य गणर सब आकाश पक्षी गणकु ओ पृथ्वीस्थ वन पशु मानकु देबी। तहिरे इस्राएल मध्य एक परमेश्वर अछंती बोली समुदाय जगत जानिबे, आ एही समस्त समाज जानिबे जे सदाप्रभु खड्ग ओ बर्छा द्वारा उद्धार करंती नाही, कारण एही युद्ध सदाप्रभुंकर ओ से तुम्भ मानकु आम्भ मानक हस्तरे समर्पण करिबे। आउ एही प्रकार गोटे छोट पत्थर द्वारा दाऊद गोलियातंकु मारी तळे पकाउछंती, आउ दौड़ी जाई तांकर मस्तक शरीररु अलगा करूछंती। आउ इस्राएल लोक कहउछंती दाऊद मारिले सहस्रंकु, दाऊद मारिले सहस्रंकु कहि से माने प्रचार करूछंती। जेतेबेले मु एही वाक्य प्रस्तुत होउथिले सेतेबेले मो मनरे गोटे प्रश्न आसीथिला जे एते बड़ गोलियातंकु मारिया पई गोटे साधारण युवकंकु ठारे एते साहस आसिला कोठु? पुणी मो मन रे उत्तर आसिला जे से साहस आसीथिला सेतेबेले जेतेबेले दाऊद मेष पालक होई पहाड़ पर्वत रे ईश्वरଙ୍କ सह समय बिताउथिले। जे परमेश्वरଙ୍କ सामने रे निजर मस्तक नुआई अछि तांको आ कोनोसी गोलियातंक सामने रे मस्तक नुआइबाकू पड़िबो नाही। जे परमेश्वरଙ୍କ सह समय बिताए तांको सब समस्या छोट लागे। परमेश्वर योग्यता थिबा लोकंकु व्यवहार करंती नाही। जे प्रकार एही घटना रे हमें देखि पारुछु जे परमेश्वर दाऊदंकु व्यवहार करूछंती योग्यता बाहर, से योग्यता थिबा लोक मानकु व्यवहार करंती नाही, से तो अयोग्य लोकंकु योग्य बनांती। परमेश्वर आज आपनकर योग्यता देखु नांती जे आज जेउ गोलियात आपनक मन रे रही अछि ताहाकु हरेबा पाई, आपनक जीवन रे आश्चर्य कार्य करिया पाई परमेश्वर आपनकर योग्यता देखु नांती। आपनको सेवा कार्य रे व्यवहार करिया पाई परमेश्वर आपनकर योग्यता देखु नांती। राजनीतिक कार्य करिया पाई परमेश्वर देखु नांती जे आपण योग्य अछंती कि नाही। बिजनेस करिया पाई किबा किछि बहुत बड़ कार्य करिया पाई परमेश्वर देखु नांती जे आपण योग्य अछंती कि नाही। परमेश्वर केवल गोटिए योग्यता खोजिछंती जे कोन आपण दाऊदंक परि ईश्वरंक सह समय बिते पारिबे कि, दाऊदंक परि ईश्वरंकर प्रशंसक होई रहि पारिबे कि। जेबे आपण ईश्वरंक सह समय बितांती सेतेबेले परमेश्वर केवल आपण को उन्नत करिबे नाही, मध्य से शांति आनंद देबे एही पृथ्वी रे खुशी रे बंचिया पाए। मोर प्रभुकर लोक आपण भी जानती मु भी जाने 2026 रे टंका इनकम करिबा एते कठिन विषय नुह, किंतु मने रखंतु ईश्वरंक बिना अर्जन करा जाइथिबा टंका आशीर्वाद नुह, से टंका अभिशाप अटे। परमेश्वर सब देखंती
ଆଉ ଦିନେ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ନିଜ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ନିଜେ ଖୋଜି ବାଛିଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଛୋଟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର କଣ ବହୁତ ବଡ ଗୋଲିଆତ ରହିଅଛି ଯାହା ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଲିଆତର ମାନେ କଣ ହେଇପାରେ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲିଆତର ଅର୍ଥ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଭୟ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲିଆତକୁ ଦେଖିକି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି କି ଯାହାକି ଗୋଲିଆତଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି? କଣ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଭୟ କରନ୍ତି କି? କଣ ମେଡିକାଲର ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି କି? କଣ ରୋଜଗାରର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବକୁ ଦେଖିକି କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲିଆତ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଲିଆତର ଅର୍ଥ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଭୟ ଯାହା ଆମ ମନରେ ରହିଅଛି। ହୋଇପାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ ଭୟ ରହିଅଛି ସେ ବଡ ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଆସିନାହିଁ, ତାହା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ବୋଧେ ତାହା ଆସିଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ହୋଇପାରେ ସେହି ଭୟ ଆସିଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଏକ ବହୁତ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ସେହି ଭୟରୁ ହିଁ ଡରିକି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଆଜି ଗୋଲିଆତ ପରି ଅଛି, ବୋଧେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ତାହା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖିକି ଯଦି କେବଳ ଭୟ ରଖିବେ, ତେବେ ସେହି ଭୟ ହେତୁ କେବଳ ସମସ୍ୟା କେତେ ବଡ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ଭୟକୁ ନୁହଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେଡ଼େ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଥିରୁ କିଛି ଫରକ ପଡେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟା କେତେ ବଡ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟକୁ ନେଇକି ଲଢୁଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ପରିବାରର ପ୍ରେସରକୁ ନେଇକି ଦବି ଯାଉଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ରୋଜଗାର ଠିକ ହେଇପାରୁନି, ହୋଇପାରେ ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ, ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଏକା ନୀରବରେ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଦାଉଦଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏକା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଲା ସେ ଭୟକୁ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ସେହି ଭୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଗହଳି ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ନୀରବ କ୍ରନ୍ଦନ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଭୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କେଡ଼େ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଭୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ସେହି ଭୟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଆଜି ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭୟର ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୋଗ୍ୟତାର ବାହାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଲିଆତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦାଉଦ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ, ବୀଣା ବଜାଇ, ପାହାଡ ପର୍ବତ ବୁଲି, ମେଣ୍ଢା ଚରେଇ ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଞ୍ଜ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ବାଘ, ସିଂହ କିମ୍ବା ଭାଲୁ ଆସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ସେ କେବେ ବି ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କେତେ ବଳବାନ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କର ଅତୀତ ହିଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂର ସମୟ ଥିଲା। ଦାଉଦ ସେଦିନ ରାଜା ହେଇନଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଗୋଲିଆତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦାଉଦ ତ ସେଦିନ ରାଜା ହେଇ ସାରିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଷେକରେ ହିଁ ବଢୁଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଇକି, ପ୍ରଶଂସା କରିକି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଗୋଲିଆତଙ୍କୁ ମାରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଗୋଲିଆତ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଏହା ମେଣ୍ଢା ଚରେଇବା ଲୋକ କହୁନାହିଁ, ଏହା ସେ ରାଜା କହୁଛି ଯାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦାଉଦ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଲିଆତ କିଏ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଲିଆତ ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଲିଆତଙ୍କ ପରି ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିକି ହରେଇ ଦେଇପାରିବି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ଯୁବକ ଥିବା ହେତୁ ଆସିନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ଆସିଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଯେବେ ସେ ମେଷ ପାଳକ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମୟ ବିତାଉଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ଗୋଲିଆତ କଣ, ସହସ୍ର ଗୋଲିଆତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷେକ କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଦିନ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ବଡ ଲୋକ କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୀଣା ବଜେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ, ଦର୍ଶନ ଥିବ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ ଆଜି ଆପଣ ନିରାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ? ନା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଏବେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏକ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶଂସକ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଘ କଣ, ଭାଲୁ କଣ, ଗୋଲିଆତ କଣ, ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇକି ମେଷ ପାଳକରୁ ଉଠେଇକି ସିଧା ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବନାନ୍ତି। ଦାଉଦ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହକୁ ମାରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ଗୋଲିଆତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିବ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, ଯାହା ଆପଣ ଅତୀତରେ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ହୁଏତ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନ ବୁଝିବାର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅତୀତ କିମ୍ବା ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇପାରେ ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତା ପାଇଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନୀରବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଏକଲା ବିତେଇଥିବା ପାହାଡ ପର୍ବତର ସମୟକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧା କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିନଥିଲା। ସେ ରୋଗ, ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ସେ ତିରସ୍କାରର ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ସବୁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାହସିକ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡାକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ। ଦାଉଦ ଗୋଲିଆତକୁ ଦେଖିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଲିଆତ ଆଡେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ କଣ ଭୟ ନଥିଲା କି? ସେ କଣ ଡରୁ ନଥିଲେ କି? ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆଉ ମତେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତେଇବେ। କାରଣ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ଏହା ମାନିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିଜନେସ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଲିଆତ ଅଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବିଶ୍ୱାସର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜିତିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦାଉଦ ଆଗରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବେ। ହାରିବାର ମନ ରଖିକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥରର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ଗୋଲିଆତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଦାଉଦଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ଥିଲା ଦାଉଦ ତାହା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥରରୁ ସେ ଗଲିଆତକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସହ ସେଦିନ ଥିଲେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସଦାକାଳ ରହିବେ। କେତେ ଜଣ ଗଲିଆତ ଆସିବେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାକ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗଲିଆତକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଡରିକି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ବାଘ ଭାଲୁ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ପିନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି କି ନା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳରେ ସାହସିକ ହେଇକି ବଳବାନ ହେଇକି ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଗଲିଆତ ହାରି ଯାଇଅଛି। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗକୁ ନେଇକି ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଜନେସକୁ ନେଇକି ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷ, କୌଣସି ଗଲିଆତ କି କୌଣସି ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ମୋ ସହିତ ଘୋଷଣା କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଗଲିଆତ କଣ ସହସ୍ର ଗଲିଆତଙ୍କୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି।